بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة الأستاذ البوسفوري مصطفى الخاصة بدروس وتمارين الفيزياء والكيمياء للتعليم الثانوي. نستمر الآن في درس l'estérification et l'hydrolyse. On a vu déjà le premier paragraphe qui parle des alcanes. Le deuxième, on a parlé des alcools. Maintenant, dans cette séance, on va parler des acides carboxyliques. Les acides carboxyliques, ce sont des composés organiques très importants dans la chimie. On va commencer par la définition. إذا سنبدأ بتعريف أحماض الكربوكسيلية. Donc la définition des acides carboxyliques, c'est comme la définition des alcools. On dit toujours c'est un composé, un acide carboxylique. Un acide carboxylique est un composé organique الفرق بينه وبين الكحولات هو le groupement fonctionnel المجموعة الوظيفية أو le groupe caractéristique المجموعة المميزة. Donc on dit est un composé organique dans la molécule حيث جزيئته contient le groupement ou le groupe, on dit le groupe caractéristique on dit le groupement fonctionnel, ou entre parenthèses, le groupement fonctionnel. المجموعة المميزة أو المجموعة الوظيفية. Comment il s'appelle ce groupement? Il s'appelle le groupement carboxyle. C'est quoi le groupement carboxyle? C'est le groupement COOH. Le carbone fonctionnel, il est lié à un oxygène par une double liaison, رابطة تساهمية ثنائية, et une simple liaison avec l'autre oxygène qui a une autre liaison avec l'hydrogène. L'oxygène, vous connaissez, il est divalent. C'est-à-dire il forme deux liaisons covalentes. إذن هذا هو المجموعة المميزة للأحماض الكربوكسيلية هي COOH. إذن جميع الأحماض الكربوكسيلية نجد في هذه المجموعة الوظيفية COOH. يمكن اختصارها عن طريقة الكتابة إما COOH أو CO2H. إذن هذا اختصار لهذه الكتابة. Voilà la définition des acides carboxyliques. Donc les acides carboxyliques, vous avez vu dans les acides et les bases, le chapitre des acides et les bases, qu'il est capable de perdre un H+. De perdre un H+, donc c'est un acide, selon Bronsted, c'est un acide capable de perdre H+. Donc, on passe maintenant à la nomenclature. Avant la nomenclature, on va parler de qu'est-ce qu'il y a dans cette partie. Donc ici, on peut avoir soit un hydrogène. Si on a un hydrogène, on va obtenir ce composé-là. Ce composé-là, il s'appelle l'acide. Vous l'avez vu déjà au chapitre des acides et des bases, ça s'appelle l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque. On va voir la nomenclature. Où il va être un carbone. Cette partie, il va être quoi? Il va être soit un carbone ou un carbone lié à d'autres atomes, c'est-à-dire une chaîne carbonée. Donc, en général, on aura un radical alkyle. Un radical alkyle, RCOH, où on écrit CN H2N plus 1 CO2 H, COH. Donc, ces deux formes s'appellent la formule générale des acides carboxyliques. الفورميل جينيرال باللغة العربية الصيغة العامة. هذه هي الصيغة العامة لأحماض الكربوكسيلية.
RCOH. ولاحظوا دائما COH يوجد في الطرف. هذه المجموعات توجد في الطرف. إذا يمكن اختصارها بهذه الكتابة RCOOH ou RCO2H. C'est la formule générale des acides. On passe maintenant à la nomenclature. Nomenclature. Donc la nomenclature, il est simple. Toujours, si on veut nommer un acide carboxylique, on commence par le terme acide. إذا نبدأ بكلمة حمض، تبدأ بكلمة حمض، تنضيف لها اسم الألكان الموافق لهذه السلسلة، يعني هذه السلسلة الكربونية، الألكان الموافق، حيث نرقم هذا الكربون من رقم واحد، هو الرقم واحد. يعني بحال عندي هنا شي ألكان، بلس ألكان، أسيد ألكان، sans E, acide alcane, puis on ajoute le terme oïque. Donc il y a trois parties. Il y a ثلاثة الأجزاء. Acide, alcane, oïque. Acide, alcane, oïque. On va voir quelques exemples. سنرى هنا بعض الأمثلة pour mieux comprendre. Donc ici on a HCOOH. Voilà la chaîne carbonée. On commence par le carbone fonctionnel. Ici, il y a un seul carbone. Un seul carbone. Donc, c'est une... On ne dit pas une chaîne, c'est un seul carbone. Donc, un seul carbone, ça veut dire méthane. L'alcane équivalent. L'alcane موافق هو le méthane. Donc, on commence par acide. On écrit méthane. Puis, on ajoute oïque. L'acide méthanoïque. Ou l'acide formique. حمض الميثانويك. إذا هذا راه شفتوه في الدرس ديال الأحماض والقواعد. حمض الميثانويك إذا هو قابل للذوبان في الماء نسبيا جزئيا، تعطينا اون باز اللي هي الميثانوات إلى دونك سيت إكيليبر إلى اون كونستانت ديكيليبر. باغ اكزومبل celui-là acide 1 2. لاحظوا la chaîne, voilà la chaîne, on commence par 1 2. donc deux carbone, donc deux carbone c'est l'éthane. l'éthane d'après le tableau précédent qu'on a vu déjà. donc حاولوا دائما تضبطوا هذا الطابلو، راه قلنا بان هذا الطابلو ضروري تحفظوه. ميثان، ايثان، بروبان، بيتان، بنتان، اكزان، ابتان، اوكتان. il y a ديكان et نونان، ولكن هذوك ماشي ضروريين. دونك ايثانويك. ايثانويك دونك باللغه العربيه حمض الايثانويك. maintenant on passe à ces autres exemples. إذا هذه الأمثلة حاولوا توقفوا الفيديو، وقفوا الفيديو مثلا وحاولوا تجاوبوا عليها، ثم قارنوا الحل ديالكم مع الحل اللي غتشوفوه الآن. إذا نشوفوا الآن هذا المثال. إذا المثال أطول سلسلة، دوك دائما نبداو بهذا الكربون، لو كربون فونكسيونيل. فوالا لو كربون فونكسيونيل هو هذا، هو باش نبداو. إذا 1 2 3 1 2 3 سي la plus longue chaîne carbonique. Donc on choisit l'horizontale. On peut choisir celle-là, c'est la même chose. 1 2 3. Donc c'est-à-dire on écrit acide. On a ici on numérote à partir de ce carbone fonctionnel. On numérote 1 2 3. Donc on a les radicaux méthyle. Le radical ici c'est méthyle. Pardon, 2-méthyle. Pardon, ici. acide 2-méthyle. إذا ضروري خصنا نبينو المكان ديال الميثيل. المكان ديال الميثيل هو الكربون الثاني، مرتبط مع الكربون الثاني. On a 3 carbone ici, donc propane. Puis on ajoute oïque. D'accord? Acide 2-méthyle propanoïque. Pour celui-là, 1 2 3 4. Donc c'est une chaîne linéaire. Donc acide, donc هذا راه سهل. acide بيتان. On a 4, c'est-à-dire butane, donc acide butanoïque. هنا ما عنديش des radicaux. Il n'y a pas de radicaux comme ici. D'accord? Acide butanoïque. حمض البوتانويك. D'accord? إذا هنا حمض عفوا جوج ميثيل بروبانويك.
On passe maintenant à celui-là. لاحظوا معي 1 2 3 أطول سلسلة 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Donc voilà là. Il y a aussi une autre chaîne 1 2 3 4 5. ولكن هذه ما نختاروهاش لأن هذه ما تنتميش لها لو كاربون فونكسيونيل. إذا la chaîne la longue chaîne la plus longue chaîne doit contenir le carbone fonctionnel. إذا نختاروا هذه ضروري دابا خصنا نختاروا هذه بالضبط. إذا 1 2 3 4 5. On a acide. Combien de radicaux on a? 2. Donc on écrit 2, 3 parce qu'il y a un avec le deuxième carbone et l'autre avec le troisième. Donc 2, 3, un tiré, diméthyl, 1, 2, 3, on a dit 5, donc pentane, pentanoïque. Pentanoïque. En arabe, حمض جوج 3 ثنائي méthyle pentanoïque. On a ici un autre exemple 1 2 3 4. On a 1 2 3 4 5. أطول سلسلة هي هذه ولكن ما خصناش نختاروا هذه. داكور ما نختاروش هذه لأنها لا تضم الكربون الوظيفي. إذا نختاروا هذه السلسلة 1 2 3 4 4 ولا 1 2 3 4 واخا هي قصيرة من الأخرى. إذا ضروري خصنا نختاروا اللي فيها الكربون الوظيفي واخا تكون أقصر من الأخرى اللي ما فيهاش. إذا هنا 1 2 3 4. Donc acide. On a éthyle méthyle. Donc تنسبقوا الإيثيل كما شفنا الحصة الماضية. On dit 2 éthyle sans E تنحيدو هذيك E. 3 méthyle 1 2 3 4 dans la chaîne principale. Donc c'est le butane. Et on ajoute OIC. بيتانويك حمض جوج إيثيل 3 ميثيل بوتانويك. داكوغ. الآن نمروا للمثال الأخيرين هادو ربما مثلا تحطوا في امتحانات تعطيكم اسم مثلا يقول لكم مثلا يتفاعل حمض 3 ميثيل بوتانويك مع كحول مثلا معين واكتب معادلة التفاعل بالصيغ نصف منشورة. دونك إذا ضروري خصنا نحددوا la formule simon-développée de cet acide. D'accord? Donc, حمض 3 ميثيل بوتانويك دائما بداو بهذه الاسم الرئيسي هو هذا بوتانويك سيتادير لا شين فيها 4 بوتان يعني 4 كربون وما تنساش بانه اسيد. دونك الا كانت اسيد هنا غيكون عندي سي او او اش. ونبداو الترقيب من هنا 1 2 3 4. On a 3 méthyl 1 2 3 c'est-à-dire il y a un méthyle avec lié au troisième carbone donc CH3. Voilà 3 méthyle بيتانويك. دونك on ajoute l'hydrogène. تنكملوا بالهيدروجينات الان. هذا الكربون عنده رابطه اذا بقاو ليه 3 الباقي على 4 و 3. هنا عنده 1 2 3 donc خاصو هيدروجين 1 2 donc CH2. Et donc voilà ce composé. Passe maintenant à l'autre exemple. حمض جوج 3 ثنائي ميثيل بروبانويك. ثنائي ميثيل بروبانويك. إذا حمض جوج 3 إذا كما قلنا شوفوا هذه بروبانويك. إذا 1 3 carbone c'est-à-dire 3 carbone. Et le dernier c'est le carbone fonctionnel. إذا 1 2 3 1 2 3. On a 2 ديميثيل. يعني هناك جذر ميثيل مع الكربون الثاني وجذر آخر مع نفس الكربون. إذا سمحوا لي هنا الازدحام هنا CH3 هنا تكون واضحة. هنا هذه CH3 avec le même carbone le même deuxième carbone. Puis voilà puis on complète par l'hydrogène 1 2. هنا عنده 4. لاحظوا هذا الكربون عنده 4 روابط سي. إذا ما عندوش الهيدروجين هنا. هذا عنده 3 CH3. إذا voilà CH3 C CH3 CH3 COH. On passe maintenant, on va parler maintenant des acides ou des anhydrides. On va parler des anhydrides d'acides. Donc on passe au paragraphe 4. Dans الفقرة الرابعة هي les anhydrides.
إذا غنتكلموا على لي زانيدغيد داسيد لأنها مرتبطة بالاسيد. إذا أنيدغيد الحمض هو tout composé. Donc la définition ديالو هي un composé organique dont la molécule possède le groupement fonctionnel إذا لو groupement اللي كاين في لي زانيدغيد هو هذا. لي زانيدغيد داسيد هو هذا الجروبون COO. كيتكتبوا أفقيا بهذه الطريقة CO على هذا الشكل، إذا كتابة متكافئة. إذا هاد الأنيدغيد داسيد تتميز بهذه المجموعة المميزة هنا عندنا أو. داكور. كيفاش تنحصلوا عليه؟ تنحصلوا عليه انطلاقا من حمض on l'obtient par rapport à partir d'un acide. تناخدو واحد الاسيد مثلا ويتم تسخينه on le chauffe. إذا سخناه في واحد الظروف معينة عند 700 درجة وتيكون عندي واحد المزيل ديال الماء، un déshydratant. المزيل ديال الماء كون كاتاليزور سي P4O10 oxyde du phosphore. إذا شنو التفاعل تيوقع إلا خدينا ان اسيد لاسيد تعرفوا فيه لا موليكول RCOOH. إذا اش يوقع؟ جزيئة مع جزيئة، يعني الجزيئتين من نفس النوع تيوقع بيناتهم، تيتفاعلوا بيناتهم RCO وتيوقع إليميناسيون دو لو، يعني تيوقع إليميناسيون دو لو، يعني هنا هذا تيفقد OH والأخرى تتفقد H، يعني يتم تكسير هذه الرابطة on casse cette liaison et on casse cette liaison OH. إذا اش يوقع؟ تتولي عندي رابطة بين هذا الكربون مع هذا الأكسجين تيرتبطوا، وإذا ارتبطوا غيعطيوني هذا المركب سي. إذا هذا السي قلنا غيرتبط مع هذا الأكسجين، غيرتبط مع هذا الأكسجين وغيولي عندي هنا CO وبالتالي غنحصلوا على l'anhydride. لا فورمule générale de l'anhydride هي هذه RCOOCOR. إذا نكتبوا l'équation de la réaction. l'équation de la réaction هي RCOOH. ممكن نكتبوها رأسية وممكن نكتبوها أفقية. RCOOH غتعطينا en utilisant le P4O10 et à 700 degrés 700 درجة تنحصلوا على RCOO، أن يتم إزالة الماء بين جزيئتين l'élimination de l'eau entre deux molécules de même type نفس الحمض plus H2O l'autre يتم فقدان الماء فنحصل على جزيئة واحدة، يعني بحال قلتو اندماج بين الجزيئة مع هاد الجزيئة ولكن بعد فقدان الماء فنحصل على l'anhydride. إذا هذا يسمى أنيدغيد داسيد. إلا بغينا نسميو l'anhydride لا نومونكلاتور دو l'anhydride. إذا نفس الطريقة ديال الحمض سي لا ميم ميثود تنبداو كلمة أنيدغيد. إذا عوض يعني نفس طريقة الحمض باستثناء بعض التعديلات، عوض كلمة حمض تنديرو أنيدغيد وتنكتبو هنا، ولكن اش تنحسبو؟ تنشوفو غير النصف، تنشوفو نصف الجزيئة فقط، ما تنشوفوش هاد لتحت، تنشوفو غير النصف واحد، تنشوفو هاد الألكان الموافق. إذا ألكان وتنضيفو أويك، ولكن ما نحسبوش كاع لي كربون، ما تنحسبوش لي كربون. إذا نقوم بحساب جميع الكربونات، نقوم بحساب فقط الكربونات الموجودة هنا. نأخذ مثال كي تتضح الصورة أكثر. مثلا هذا مثلا لاحظوا غناخدو نصف الجزيئة. إذا نكتبو كلمات أنيدغيد لاحظوا شحال من كربون كاين هنا؟ واحد. إذا الواحد هو ميثان، تنقولو أنيدغيد ميثانويك. باللغة العربية أنيدريد الميثانويك. لاحظوا هذا مثلا ناخذ دائما غير النصف، خذوا غير النصف دائما لان هادو متماثلين، راه نفس الجزيئة نفس الار. عندي هذا سي اش 3 نفس سي اش 3. اذا 1 2
انيدغيد، نبداو كلمة انيدغيد عوض حمض. ان دو سيتادير ايتان، وتنديرو انيدغيد ايتانويك. شوفوا هذا مثلا، هذه كتابة أفقية راه بحال ديك الساعة ناخدو هذا النصف. شحال عندي هنا؟ عندي هنا لاحظوا شحال من كربون عندي، 1 2 3 1 2 3. دونك انيدغيد بروبان 3 هي بروبان، وتنضيفو اويك. شوف هذا المثال، غناخدو النصف، هذه كتابة عمودية رأسية écriture verticale. انيدغيد، نبداو دائما بكلمة انيدريد، ونحاولوا نسميو هذا بحال بدنا نسميو حمض. 1 2 3، إذا أطول سلسلة هي هذه. وعندي جذر، الجذر يوجد في الكربون الثاني. دونك انيدغيد 2 ميثيل، جذر ميثيل 2 ميثيل. 1 2 3 سي بروبان، أطول سلسلة تنشوفو هو الاسم الرئيسي بروبان ويك. داكوغ، نشوفو هذا المثال، انيدريد البروبانويك. دابا اللي عطاكم الاسم وطلبوا لكم الصيغة، انيدريد البروبانويك. دابا بما انه انيدريد غادي تبداو بهذه، غديروا المجموعة المميزة دائما. هذه هي الطريقة، أفضل طريقة باش تلقاو الجواب. سيو نتوما هاد بوتانويك بروبانويك باردون، انيدريد هنا كتبت بالعربية بروبانويك، وهنا بيتانويك. نديرو بوتانويك نيت، بوتانويك بوتانويك. إذا 1 عندي كربون واحد، إذا خصو يكون عندي 4، إذا غنزيدو 3. نفس الشيء في الجهة الأخرى، خصو يكونوا 3، يعني غيكونوا 4 في المجموع، 4. ثم نكملوا بهيدروجينات، CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2. داكور، فوالا انيدغيد بيتانويك. نشوفوا هذا انيدغيد 3 ميثيل بنتانويك. إذا نبداو بمجموعة مميزة هي هذه 3 ميثيل بنتانويك. عندي بنتانويك يعني شحال من كربون عندي في السلسلة؟ عندي 5. إذا 1 2 3 4 5. 3 ميثيل 1 2 3. إذا 3 ميثيل يعني كاين ميثيل هنا في الكربون الثالث 1 2 3. وهنا نكملوا بهيدروجين. إذا نفس الشيء هنا سي وهنا CH3. ونكملوا بهيدروجينات CH2. هنا عندي H CH2 CH3. هنا CH2 CH CH2 CH3. Alors c'est anhydride 3 méthyl pentanoïque. D'accord. إذا أتمنى تكون الأمور واضحة. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.